बहुत धन्यवाद तुसी साडी गल लोकां तक पहुँचाउंदे हो। ये किसान अंदोलन बहुत लंबे समय तो असल च तां तुसी देखिया पिछला सारा साल ही अंदोलन दे विच लंघिया। उस तो बाद बहुत सरगर्मी नाल आम लोगों की पार्टिसिपेशन ये हो के अज ये संसार का सब तो वड्डा अंदोलन हो निकलिया। इस अंदोलन विच दो तीन गल्लां जिहड़ियां दुनिया के इतिहास में लिखिया जाणगियां। एक तां सब तो वध पीसफुल अंदोलन रहा, सब तो लंबा समा अंदोलन रहा और सब तो वध पार्टिसिपेशन वाला अंदोलन रहा। ये अंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, हर शहरी का अंदोलन बन गया। अज ये जन अंदोलन है। असी 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के आले दुआले नाकियां से जिथे सानू रोकया गया उत्थे बैठे हैं, शांतमई तरीके नाल बैठे हैं। अज भी शांतमई तरीके नाल वो अंदोलन चल रहा है। इस वेले जिहड़ी 26 जनवरी की घटना सी, जो होया मंदभागा होया, उसके बावजूद हुण फिर दोबारा अंदोलन अपने जोगन ते है। सारे लोगों की बहुत वड्डी गिनती में हरियाणे के लोगों की, यूपी के लोगों की, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारिया स्टेटां तो वड्डी गिनती लोग उत्थे पहुँच रहे हैं। संभावना यह है भी 2 तारीख तक ये फिर रिकॉर्ड गैदरिंग उत्थे होएगी। सब तो वड्डी गल फिर ये पीसफुल होएगी। मैं एक बेनती तुहाडे थ्रू लोगों को करना आया। उत्थे जिथे असीं बैठे हाँ, सरकार ने नैट बंद कर दिता है, हरियाणे च भी नैट बंद कर दिता है। कई बारी वो पानी बंद कर देंदे ने, साडी पानी की सप्लाई बंद कर देंदे ने, बिजली सप्लाई बंद कर देंदे ने। लोगों के सामने सही तस्वीर नहीं जाती। जो मनभागियां घटनावां होईयां उन्हां दीयां तस्वीरां दिखा के लोगों को डराई जाते हैं सरकार वाले। लोगों विच गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, लोगों गुमराह कर रहे हैं, गुमराह को प्रचार करके अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुहाडे राहीं सारे देशवासियों को बेनती करांगा, ये अंदोलन अज देश के 713 चों 700 जिलों में पूरी सरगर्मी नाल चल रहा है। जिस तरह का इत्थे मीडिया विच रिपोर्टिंग होंदी है, पता है लगता भी साउथ दीयां खबरां इत्थे बहुत घट आउंदियां, इत्थे दीयां साउथ विच बहुत घट जांदियां। तो सारे लोगों को कई बार पता नहीं लगता, पर फिर भी इहदे बावजूद अज सारी दुनिया इस अंदोलन वाल देख रही है। तो हुण फिर जिस तरह दोबारा पंजाब चों वड्डी गिनती च, हरियाणे चों, यूपी चों वड्डी गिनती च किसान जाना शुरू हुए ने, मैं उन्होंने एक अपील करनी चाहना तुहाडे थ्रू होए बई इस अंदोलन नूं पूरी तरह शांतमई रखना साडी मुढ़ली जिम्मेवारी है। मैं शुरू तो इको गल कहना अपने भरावां नूं भी जे शांतमई रहोगे तुहाडी जित यकीनी है। जिदन हिंसा आई उस दिन हार नाल आ जानी है, उस दिन मोदी की जित हो जानी है। मैनू इस गल की चंगी तरह मैनू एहसास है भी साडा भाईचारा इस गल नूं बहुत अच्छी तरह समझ गया। वो जोश भी रखते हैं पर उहदे नाल होश रखण दा ये पहला अंदोलन है भी दोनों चीज़ों का सुमेल होया। तो हरियाणे विच जिस तरह खाप पंचायतां ने फैसले लए ने, यूपी विच वैस्टर्न यूपी च लए ने, ईस्टर्न यूपी च फैसले लए ने, वो सारे वड्डी गिनती विच उत्थे पहुंचण लगे ने। तो मेरी सरकार नूं एक अपील है कि इस अंदोलन नूं जिस भावना नाल, जिस डिसिपलिन नाल ये चल रहा है, यदि लोगों की नब्ज पछाणन और सरकारां लोगों दी हुंदियां ने, लोग इस देश के मालक ने। इस करके मैं समझदा कि उन्हां नूं लोगों की भावना अनुसार वो जिहड़े 3 कानूनों तो लड़ाई शुरू हुई उन्होंने वापस ले लेना चाहिए। हट धर्मी राजहट नहीं अख्तियार करना चाहिए जिहड़ा हुण तक सरकार ने अपनाई रखा। तो मैं
अपील करना अपने सारे भाईचारे ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। तो मैं उन्होंने ये अपील उचेचे तौर पर करना आया भी भरावो आना तुसी जरूर, सारे नूं सद्दा है, तुहाडा अपना अंदोलन है, पर ये मिथ के आना है भी जे कोई तुहानूं उकसावे भी तां भी तुसी उकसाहट च भावुक हो के कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी जिहदे नाल अंदोलन दे उत्ते कोई किसी तरह की आँच आवे। जिन्ने लोकी उत्थे आ रहे ने, जिन्ने नौजवान बजुर्ग बिरध बीबियां जिन्हें उत्थे पहुंच रहे हैं, उस अंदोलन सारियां दा उन्हां दा है, वो सारे ही प्रधान ने, कोई छोटा वड्डा नहीं, सारे बराबर ने। तो मेरी उन्होंने बेनती है, उचेचे तौर पर बेनती करना है भी असीं कोई उत्थे युद्ध लड़न नहीं जा रहे। साडा अपना देश है, सरकार इस देश की है, तो ये तय करके इत्थों घरां तो जाना है बई साडी एक जिम्मेवारी इस अंदोलन ने साडे ते आयद की है। वो जिम्मेवारी है इनू शांतमय तरीके नाल जबर सहना है, किसी नाल धक्का करना नहीं। तो उचेचे तौर पर मैं सरकार की इस नीति की भी मैं निंदा करदा कि उन्होंने सानू लोगों तो अलग करने वास्ते जिहड़ा नैट बंद की सर्विस हरियाणे इत्थे नागरिकां जिहड़ी नैट की बंद किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सरकार को ये उम्मीद नहीं होंगी कि वो अफवाह फैलाए, सरकार तो ये उम्मीद नहीं होंगी कि लोगों में गलतफहमियां करे, सरकार को ये उम्मीद नहीं होंगी लोगों में किसी तरह की दुफेट पैदा करे। असी सारा समाज एक हाँ, इत्थे ना कोई हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई की गल है, इत्थे ना कोई किसी जात पात की गल है, सारे एक हाँ, सारे भारतवासियां सबनों अपने देश की चिंता है। जे इहो जी जो लोग इकट्ठे होकर बैठ के पहला अंदोलन है जिहड़ा ये सारियां गल्लां तो उपर उठ के लड़िया जा रहा है। और कई बारी हैरानी होती है कि इक्को ट्राली विच पिंड दीयां दो जिहड़ियां हुण तक सिरवटवीं वैर वालियां पार्टियां सी, वो दोनों एक ट्राली विच इकट्ठे सौंदे ने। जदों हर जात के लोग उत्थे इकट्ठे लंगर में सेवा करते हैं, ये निवेकली इस अंदोलन की खूबी सामने आई है। मैं सारे जिहड़े ने पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड राजस्थान जिहड़े नेड़े के सूबे ने जिहड़े वड्डी गिनती में उत्थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूर के सूबे की पार्टिसिपेशन जिहड़ी बहुत दूर होने करके भावें टोकन है फिर भी किसी की 2000 किसी की 1000 किसी की 4000 तक की पार्टिसिपेशन उत्थे है। ये साबित करती है कि सारा देश अज एकमुठ होकर सरकार के बनाए कानूनों का विरोध कर रहा है। कल अकाल तख्त साहब के जथेदार की प्रपोजल आई सी जेकर सरकार एक कदम लगे तो सानू भी एक कदम जिहड़ा है वो पीछे हट जाना चाहिए, जो पीछे हटे तो सानू भी हट जाना चाहिए। तुसीं इहदे नाल कितना इतफाक रखते हो? ये सारा मुद्दा साडी जिहड़ी कोर कमेटी है उहदे विच डिस्कस करने वाला है। बाहरों जिहड़े लोग राय दिंदे ने उन्हां दी राय दी कदर करांगे, विचारांगे। राजा साहब जिवें कल हमला होया वो एक ग्रुप ते पंधेर पन्नू ग्रुप ते तुसीं ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ RSS ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 2 MLA ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ,
और मैं सिफत करांगा उचेचे तौर पे टकैत साहब दी। उन्होंने इन्ना भावुक भी होए, इन्ना वधिया ढंग नाल संभालिया। उत्थे कोई जिस तरह वो आए सी खून खराबा करन, उन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई घटना होण नहीं दित्ती। ते उहदा नतीजा ये होया भी यूपी सारी साडे नाल तुर पई, हरियाणे दा उधरला हिस्सा सारा रातों रात उत्थे पहुंच गया। ते मैं इस गल लई असीं सारे ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਜਾਜ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡੈਡਲੌਕ ਪਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ राज्यपाल साहब, जिस तरह से यूएपीए लगा दी गई आपके ऊपर, दूसरे किसान नेताओं पर जिनका लाल किले की घटना में हाथ नहीं था, और कहा जा रहा है कि आप उसी ट्रैक्टर मार्च में थे जहां से पुलिस ने आपको रास्ता दिया था, तो क्या कहेंगे कि यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो सेकंड लीडरशिप आपके पास तैयार है? सब कुछ ठीक है, सारा लोग संभाल लेंगे। और आंदोलन में और कुछ नहीं होता, हार नहीं कि कोई डालता, केस ही पढ़ते हो। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 23 ਜਨਵਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? फिलहाल कोई नहीं, जो सरकार बुलाएगी। राकेश टिकैत के आंसुओं ने लग रहा है कि आंदोलन को एक नई धार दे दी है। जिस तरह से कहा जा रहा था, टीवी चैनलों में भी आ रहा था कि आंदोलन अब नहीं रहेगा। देखिए, हम सभी लोग जितने भी इस किसान आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, हमारे अंदर एक तरफ सी किसान के लिए तो है। अगर मुझे कोई कहे आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स, मुझे जिंदगी के मैंने अपने 51 साल इस आंदोलन में लगाए हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है। अगर मेरे सामने किसी किसान के साथ ज्यादती होती है, कई बार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो ज्यादती करने वाला ऑफिसर होता है उसको मैं सीधा सीधा कड़ा जवाब देता हूँ। तो ये नेचुरल है। जो लोग किसान आंदोलन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो कई बार भावुक हो जाते हैं, और टिकैत साहब अंदर से भावुक हुए थे। वो आहत हुए थे सरकार के उस तरीके से, जिस तरीके से वो किसानों के साथ पेश आ रहे थे। राजपाल साहब, एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि प्रोवोक कई लोग कर रहे थे किसानी आंदोलन को लेके, 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि एक रात को जो स्टेज पर जो भी हुआ, तो आपने इससे पहले कोई मीटिंग करी या जो आपके साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी मीटिंग हुई, तो आपने उनको ये बताया कि इस तरह से जो बैड एलिमेंट है या जो प्रोवोक कर रहे हैं किसानों को, उनके लिए आप लोगों के लिए ऑब्वियस खतरा है? जो भी 26 जनवरी को हुआ सबने जो देखा, आपकी स्टेज के ऊपर जो आपकी स्टेज पर उस टाइम में 25 तारीख की जो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे, बल्कि आप लोगों का स्टेज 6, साढ़े 6 बजे जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन 9, साढ़े 9 बजे वो लोग स्टेज पर थे, और जो वीडियोस बोल रही हैं, जो ऑडियो बोल रही है कि वहां पर किस तरह से नारे लगाए गए और गलत शब्द जो है वहां पर यूज किए गए, तो आप लोगों ने रात 2 बजे तक चले जी। देखिए, हमारा वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करके हिंसा पैदा करने का कोई मन नहीं। ये हमारी बेसिक पॉलिसी है कि हम हिंसा में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वहाँ पे जो हुआ उस वक्त हमारी मीटिंग कर रही थी। आमतौर पे हम हर रोज शाम को 5 बजे के बाद रहराज साहब का पाठ करके अरदास करके स्टेज समाप्त कर देते हैं। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 3 ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं, अब ये हवा में ही है, अभी ऐसी हमारे पास कोई बात नहीं। राज्यपाल साहब, दीप सिद्धू का बार बार नाम लिया रहा है। दीप सिद्धू ने अपने वीडियो जारी करके कहा है कि यदि वो अपने आई पे उतर आए तो किसान नेताओं को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे राज खुलेंगे, काफी राज खुलेंगे इस तरह से। मैं वो उसकी इच्छा है।
हम उसे उसके प्रवोक करने से गुस्से में नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, कुछ जो वो करते हैं वो लोग, समाज देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, जो हम करते हैं उसको भी लोग देख रहे हैं। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਨਆਈ ਦਾ ਜਾਓਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਛੱਡਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਸਟੇਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ है। कोई बुलारा नहीं, स्टेज बंद होती है। उन्होंने आके सर राजपाल साहब, आपको जो नोटिस आया है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे? आप वो हैरान होंगे आप, वो नोटिस देते हैं हमें 27 तारीख को, उसी सिलसिले में 26 को FIR होगी, 27 को नोटिस दे के कहते हैं क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दो। कार्रवाई तो पहले हो गई, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? मतलब आप इन्वेस्टिगेशन सर ज्वाइन करेंगे? नहीं, हम जवाब भेजेंगे, उनको देखेंगे। ओके। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਨੂ ਪੰਦੇਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? देखो उन्होंने गल हो जाना, मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਵਰਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਰੂਟ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਈਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2014 ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਭਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੇਟ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ सोच समझ के ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਾਬਤ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਕਰਾਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੱਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ मेरे गुरुगांव में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और कहा गया है कि लोग पंचायत ने रेजोल्यूशन पास किया है और 1500 रुपए फाइन लगेगा अगर वो एक हफ्ते के लिए सिंगल बॉर्डर नहीं गए। क्या ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 10 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-3 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਰਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਐਨ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਟਰੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਲੋਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੈਰੀਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੈਰਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ अब तक कहने स्पीकर ने राबता नहीं बनाया कि कोई राबता बनाओगे क्योंकि वो काफी कोई गैप रह चुका है, खास तौर पर यूज थोड़ी जी आगे हो जाओ सर। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬਚਦੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਆਈਟੀਓ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਜੀ? ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਤੋੜੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੱਲ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸ਼ਿਵ ਪੂਤੀ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ 1-1.5 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਮੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ 1 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ? ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।